हाँ जी, सत श्री अकाल सारे बच्चों ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਏਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਆਰ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है बच्चे, हम जो एडीओ पंजाब का जो हम जो नोटिफिकेशन आने की जो चर्चा हो रही है अजे तक आया नहीं है, लेकिन अजे तक डिस्कशन से चल रहा है भी मैं भी आ सकता है। तो अगर वो आऊगा तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन तुसी किवें करोगे, उस एग्जाम के अंदर थोड़े तो पूछा की जाऊगा, या उस एग्जाम के अंदर अगर तुसी अपने आप को क्वालीफाई करना चाह रहे हो तो किस तरीके नाल प्रिपरेशन की जाए कि असी उस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकीए। ठीक है, हुण एडीओ के एग्जाम के अंदर जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। देखो बच्चे, कोई भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम ਨੂੰ क्वालीफाई करने का सब तो ईजी तरीका होंगे भी तुसी जदों दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो थोनू लेवल ऑफ क्वेश्चन पता होना चाहिए भी किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपां लेवल ऑफ क्वेश्चन का पता है तो असीं ईजिली उस चीज़ की कर सकते हैं, लर्न कर सकते, ईजिली असीं उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे पावांगे। क्योंकि बच्चे देखो हुण जिद्दां दा सिनेरियो चल रहा हैगा तो जॉब के अंदर बड़ा कॉम्पीटिशन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पुराना टाइम अलग सीगा, हुण जॉब दे चाहे एग्रीकल्चर सैक्टर चाहे अदर सैक्टर है, ऑल फील्ड के अंदर जॉब के अंदर बड़ा कॉम्पीटिशन है। क्यों है? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे, क्योंकि जिवें एग्रीकल्चर एजुकेशन का जिवें प्राइवेटाइजेशन होया या जिवें अदर कॉलेज होर भी बहुत ओपन हो गया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। अभी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़नगे तो कॉम्पीटिशन बढ़ूगा। हुण इस कॉम्पीटिशन के अंदर क्वालीफाई या फाइट जो जो क्वालीफाई कौन करूगा, वो पर्सन करूगा जो एडवांस प्रिपरेशन तो चल रहा है। कुछ बच्चे इदा सोच रहे भी नोटिफिकेशन आऊगा असीं उहदे बाद तैयारी करांगे, कुछ बच्चे इदा सोच रहे भी हले बहुत टाइम पे बाद च करांगे। तो जो टाइमली इस चीज़ को जज कर गया भी मैं कदों तैयारी करनी है, कितना एडवांस तैयारी करनी है, उस बच्चे का एडीओ के अंदर सिलेक्शन होगा। हुण जे मैं गल करा भी एडीओ के पंजाब की अगर प्रिपरेशन करनी है तो तुसीं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुहाडे तो या किस तरह के आएंगे। तो जो बच्चे एडीओ के एग्जाम से जाओगे तो बड़े 3-4 टाइप के क्वेश्चन है, उस 3-4 टाइप के अंदर की हो जाऊगा थोड़ा क्लीयर हो जाऊगी। तुसीं जदों भी तैयारी करनी किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो अगर आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की गल करिए तो सब तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाऊगा एडीओ के एग्जाम के अंदर वो क्लाइमेट तो पूछा जाता है, किसी भी क्रॉप को क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की है। जिवें मैं एडीओ 2017 की गल करा, एडीओ 2017 के अंदर क्वेश्चन जो आया सीगा पूछा गया सी टेंपरेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग लिए टेंपरेचर पूछा गया सीगा। ठीक है, यानी किसी भी क्रॉप का क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी तुम पढ़ोगे तो उस टाइम तुहानू की क्लाइमेट का रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना भी किहड़ी क्रॉप को किदा दा क्लाइमेट चाहिए। सैकेंड जो क्वेश्चन पूछा जाता सोविंग टाइम का, हुण आपां जिवें एडीओ 2020 की गल करांगे तो बहुत जे क्वेश्चन इदां दे सी जिहड़े सोविंग टाइम को पूछा गया सी। जिवें सोविंग टाइम की अगर गल करोगे तो एडीओ 2020 के अंदर शुगर केन का सोविंग टाइम पूछा गया सीगा। ठीक है, काला पूछा गया सीगा शुगर केन का सोविंग टाइम पूछा गया सी एडीओ 2020 के एग्जाम के अंदर। दूजा तोरिया का सोविंग टाइम पूछा गया सीगा और लिनसीड का पूछा गया। और लिनसीड वाला तो एडीओ 2017 के अंदर भी आया सीगा। तो सोविंग टाइम ऑफ लिनसीड, सोविंग टाइम ऑफ शुगर केन, सोविंग टाइम ऑफ तोरिया, तो किसी भी क्रॉप का सोविंग टाइम। और एक बच्चे ध्यान रखना सोविंग टाइम जो पूछा जाऊगा वो माइनर क्रॉप का पूछा जाऊगा। क्यों पूछा जाऊगा? क्योंकि एग्जामिनर इदा अज्यूम करता है भी जो स्टूडेंट्स है उन्होंने माइनर क्रॉप के बारे नहीं पता। हुण तुहाडे तो आ थोड़ी पूछो भी राइस कदों सोविंग की जाती है। ठीक है, हाँ राइस के अंदर भी अगर सोविंग टाइम पूछा जाऊगा तो बासमती राइस का पूछा जाऊगा, नॉर्मल राइस का नहीं पूछा जाऊगा। तो पहला तुसीं क्या सी क्लाइमेट तो रिलेटेड क्वेश्चन आऊगा, दूजा तुसीं क्या सी कि क्लाइमेट तो रिलेटेड क्वेश्चन आऊगा। थर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाऊगा सोविंग मेथड तो पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन सोविंग मेथड भी कुछ ही क्रॉप का पूछा जाऊगा। जिवें शुगर केन के अंदर सोविंग मेथड का क्वेश्चन आ सकता है। तो सोविंग मेथड 2 क्रॉप्स तो पूछा जा सकता है, या तो राइस का पूछा जाऊगा बच्चे या पूछा जाऊगा शुगर केन का। तो सोविंग मेथड डिफरेंट सोविंग मेथड है राइस के अंदर जो असीं डिस्कस भी करांगे अगे दी क्लासेस के अंदर। ठीक है बच्चे, तो सोविंग मेथड पूछा जाऊगा और सोविंग टाइम का क्वेश्चन पूछा जाऊगा। तो थर्ड हो गया सोविंग टाइम का क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़े तो मेथड पूछा जाऊगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो पूछा जाऊगा बच्चे इरिगेशन तो पूछा जाऊगा।
ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਏਡੀਓ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਯਾਦ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ IW CP ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਯੂਜ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ IW CP ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਯੂਜ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਏਡੀਓ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਵੀਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਏਡੀਓ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਏਡੀਓ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਈਸ ਦਾ, ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਏਡੀਓ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਵੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਕ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਡੋਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਏਡੀਓ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾर्ट है, और इनसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज तो 5 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाएगा या सिम्टम्स पूछा जाएगा। और कॉजल ऑर्गेनिज्म कीदा डिजीज दा, सिम्टम्स कीदा इंसेक्ट दा, सिम्टम्स कीदा डिजीज दा, सिम्टम्स पूछा जा सकता है, या उसका कंट्रोल पूछा जाएगा, या ਉਹਦੀ केमिकल डोज पूछी जाएगी, केमिकल डोज। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਣਗੇ ਬੱਚੇ ਵੈਰਾਈਟਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਬਾਈ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੈਰਾਈਟਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਏਡੀਓ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਏਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਨਵਰਜਨ ਫੈਕਟਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ CN ਰੇਸ਼ੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੋਇਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੋਇਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਏਡੀਓ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਲਡ। ਜਿਵੇਂ 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ NBPGR ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਪਲਾਂਟ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ, ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਏਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ ਵੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਆ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂਵੀ ਯਾਦ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ।
देखने के बाद फिर दोबारा रिव्यू करोगे, मतलब फिर दोबारा उसके बारे डिस्कस करोगे, जिहदी वजह करके मूवी याद हो जाती। हुण जदों असीं पढ़ाई दे अंदर या जदों असीं पढ़दे वो याद क्यों नहीं होता, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ वजह की है भी ਅਸੀਂ कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो टॉपिक पढ़न तो पहला ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ नहीं करते, या कोई भी एग्जाम की ਅਸੀਂ प्रिपरेशनस करते तो प्रिपरेशनस करन तो पहला ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ नहीं करते भी उस 'ਚ ਅਸੀਂ पढ़ना की है, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦਾ है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ नहीं करोगे तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਪੜੋਗੇ, कुछ अननेसेसरी चीज़ां भी पढ़ दोगे और कुछ नेसेसरी चीज़ां की रह जाएंगी लेफ्ट हो जाएंगी, यानी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लांगे और कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी की हो जूगी लेफ्ट हो जूगी। ठीक है जी, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਏਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਨਆਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਊਗਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਏਡੀਓ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪਸ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। डिस्कस करने के बाद फिर दोबारा रिव्यू करना है या सोचना है, अपने आप नाल डिस्कस करना भी मैं पढ़िया की सीगा। तो जो बच्चे तीन चीज करोगे, यानी पहला टॉपिक नु रिव्यू करना है, फिर उन्होंने पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर डिस्कस करना है। केड़ा डिस्कस करना है, सैल्फ डिस्कशन करना है। अगर इदा का तुसी करोगे तो बच्चे 100% तुहानू याद होगा। ठीक है जी, तो आज सीगा अपना भी अपने एडीओ के अंदर की पूछा जाऊगा, असीं किवें डिस्कस करांगे। क्लीयर बच्चे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨਆਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਐਨਆਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈਕਚਰ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।